ਆਪਾਂ बिना बोर कीतियां बिना मोटरां वाला पानी थल्लियों कड्ढिया जे दरियाई पानी पूरी पंजाब अपनी खेती करनी होवे तां पता किन्ना चाहिदा है 40 MAF बचिया 11 ते 11 चों भी हजे SYL कड्ढण नूं फिरदे आ 4 साल ते 10 महीने इन्हां दे विरुद्ध नारे ला के कुट खावांगे ते मगरले 2 महीने इन्हां दे झंडे फड़ के जिंदाबाद मुर्दाबाद चक मोड़ ते फिर अगले 5 साल खाओ जुत्तियां। ये हो नहीं रहा, यही हो रहा दुनिया दे विच पंजाबी कामयाब पर पंजाब सब तो वड्डा करज़ई अज दी डेट। आ पानी जदों किते आपां कोयला लैण जाने झारखंड तो या पत्थर राजस्थान तो वो आपां नूं मुफ्त मिलदा है ना, तो फिर साडा पानी मुफ्त क्यों जा रहा है कि जेड़े इलाके डुबे इन्हां दरियावां ने डोबे उन्हां खेतां उन्हां पिंडां दरियाई पानी नाल खेती नहीं हुंदी। उत्थे बोर ने मतलब जदों सिंचाई करनी है वो राजस्थान करू या हरियाणा या कोई होर ते जदों डुबणे उदों आसी। ये बादल अमरिंदर चन्नी भगवंत जिन्ने होर गिन लो दरबारा सिंह कैरो उत्तों दा नहीं डिग पे आपां ही चुने आपां ही वोटां पाईयां हुण बचिया 11 MAF और तुसी हैरान होंगे कि वो 11 MAF भी साडे खेतां 'च नहीं पहुंचदागा अजे भी 70% पहुंचदा है बाकी आही सूबे लै जांदे ने। कोई इन्ना प्रबंध भी नहीं कीता ते कर्जा इन्ना चढ़ गया साडे सिर। रुचरा फार्म ये पता की बीजेपी वालियां दी ओदा पार्टनर कौन है? राणा गुरजीत कांग्रेस वाला। थोड़ी जमीन दी निशानदेही की नहीं की? चंदू माजरा ते रजिस्ट्री किने कराई सुबह सुबह चन्नी ते कीदे संरक्षण च हो रहा सी झाड़ू वाले सारे ही रल गए कादे लई थोनू बचाउण लई नहीं थोनू मारन लई। पहला एक बारी सारियां गल्लां जो करांगे मैं हमेशा ना हुंदा कि जो गुरु ने बख्शी है सानू फतेह ओदी सांझ पा लईए फिर गल दिलों भी हुंदी है ते सिरे लगन वाली भी हुंदी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक मैं कहूँगा बहुत कमाल दी पहल है जहाँ एक लगातारता है जो अकाली दल श्रोमणी अकाली दल मान वालों शुरुआत की गई है। गल थोड़े चाउनी बहुत जरूरी है। बराड़ साहब ने हुणे गल कही कि राजनीतिक लेवल ते ताकत जरूरी है अति जरूरी है पर वो ताकत दिंदा कौन है? तुसी दिन्ने हो। और ये जिहड़ी गलबात है ये थोड़े नाल है ते जां इन्हां कैमरियां राहीं जेड़े भी पिंडां च जिथे भी बैठे ने साडे लोग जां भैणां जां ईवन बच्चे उन्हां नूं जानना जरूरी है कि जेड़ा पानी साडे पिता का दर्जा दिता गया है बाणी च ओदा लुट किवें होई ते जिवें बराड़ साहब दे ज़बानी प्यो साथों ही किवें लै गए खो के ते बिन प्यो का जो हाल हुंदा है वो असीं वेख रहे हैं। मोटी गल करदा मैं डिटेल दस चुके ने सारा कुछ तुसीं समझ लो कि जिन्ना पानी पंजाब कोले सी ओदा 15वां हिस्सा नहीं 16वां हिस्सा साडे कोले है बाकी लै गए ओदियां स्टेजेस ने 160 MAF तो शुरू होया अज 11 ते खड़े हैं असीं। जदों दरियावां दी भी वंड करदे सी कि आ दरिया पाकिस्तान नूं आ सानू तो वो भी नहीं वेख्या कि 23 MAF दा केड़ा है 40 का केड़ा है 80 का केड़ा है ते ईवन 6 वाला केड़ा है। सब तो थोड़ा पानी साडे हिस्से आया पर जदों जदों लुटिया गया चाहे वो नेहरू ने कीता इंदिरा ने कीता उदों साडे वाले कित्थे सुत्ते पए सी जिन्हां नूं आपां चुन के असैंबलियां च भाया सी ये कित्थे सीगे? ये पता कित्थे सी? ये सौदे करन च सी।
ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਾਹਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਭੁਗਤਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 11 MAF, ਇਹ MAF ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1-1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 1 MAF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨੂੰ 1 MAF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11 MAF ਬਚਿਆ, ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ? 160 MAF। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਿਆ, ਜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 40 MAF। ਬਚਿਆ 11, ਤੇ 11 ਚੋਂ ਵੀ ਹਜੇ SYL ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੜਾਈ ਵੱਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ, ਚੜਾਈ ਵੱਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਸੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੇਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੋ ਜਿੱਤ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬੰਨ ਮਾਰਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਗਰਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਚੱਕ ਮੋਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਖਾਓ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨਿਓ, ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ 1,23,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਆ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ? 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੀ? ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਬੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਓ ਖੜੇ ਸੀ ਬੰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਹੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਡੋਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰੂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਡੁਬੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ, ਚੰਨੀ, ਭਗਵੰਤ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗਿਣ ਲੋ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੈਰੋਂ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਬਚਿਆ 11 MAF, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ 11 MAF ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ 70% ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਹੀ ਸੂਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੱਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜੋ ਬਚਿਆ ਔਰ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕੈਂਸਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ? ਮਿਨਰਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਡ ਹੈ, ਅਰਸੈਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਸਿਸ ਮਤਲਬ ਆ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਰੁਚਰਾ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ? ਸੁਬਾ ਚੰਨੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਆਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਤੀਆ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਆ ਵਲੀਪੁਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ,
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਵਲੀਪੁਰ, ਗੌਸਪੁਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਨੇੜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਧਰਾਂਗ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹਰੀਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਥਲੜਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਪੀਤਾ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾਪੇ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 44,000। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੀ? ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1974 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਤਾ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੋਧ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 20-30 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਖੁੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇੜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ? ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, 2.5 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੋ 3 ਲੱਖ ਮੰਨੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਆ 36 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ 36 ਲੱਖ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ, ਉਹ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਵੈਦੀ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਮਝੀ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि पिछे उहदे जमहूरीयत दा ठप्पा लग्या हुंदा है। ये ठप्पा जमहूरीयत दा, पर इन्हां ने आप दी लुट लई सानू वेचिया, मारिया और असीं बदकिस्मती नाल मर रहे हैं। हुणे जे हड़ आए, आपां गल्लां कीतियां कि डैमां दे क्रेडिट है। मैं तुहानूं आना है, असीं 23 दे विच चिट्ठियां लिखियां, पंजाब गौरमेंट नूं भी लिखियां कि इन्हां हड़ां दी जांच कराओ। ये जिहड़ा पौंग डैम है, भाखड़ा डैम है, ये 17 मतलब 17,000 क्यूसिक छड़दा सडनली 1,40,000 क्यूसिक किवें छड्ड गया भी? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਆ BBMB ਦੇ ਦੋਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਡੈਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਲੱਡ ਸਿਰਫ दरिया दे नाल ही आउणे सी। जे मीह नाल हुंदा तां फरीदकोट ते बठिंडा क्यों नहीं डुबे? दरिया दे नाल ही क्यों डुबे है? क्यों? क्योंकि बन्ना ने पानी वधाया, पहला रोकिया फिर वधाया। इसे करके पहला फ्लड नहीं आउंदे सी, जिहदा जिक्र हुणे ही खुशिंदर ने ते बराड़ साहब ने कीता है जां खुशहाल जी ने कीता है। ये क्यों किया? क्योंकि बन ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਾਂਚ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂਚ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਇੱਕ ਡੈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜੇ, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। ये 1.25 लाख से 1 लड़ाउना की सी? आही सी कि बंदा डरे ना, पिछे ना हटे, जे कोई गल है तो बोले, ते जे लड़के भी मरना है तो फिर जूझ के सिरा बोल जे। पर अज तो बोलना ही छड्ड गए यार। मैं बड़ियां नूं पुछूं, बाई जी मैं बोलन लग्या सी, साडे पिंड दा इक चिक्कड़ चौधरी उठ पिया। मैं कहा एक गल दस, जे तेरे घरे तेरा मुंडा थोड़ा पानी गंदा करे, तौड़े च कुछ पावे, तो की करेगा? तू पाउण देगा? तो नहीं, मैं मारू 4 छित्तर। ते मैं क्या पंजाब तेरा घर नहीं? तेरे दरिया गंदे करते, तेरा धरती हेठला पानी कैमिकल वाला करता, तू बोलेगा नहीं? वो किता है जिथे दूजे दे घर लगी अग बुझाई जाती सी। कश्मीर तो आए सी ते 9वीं पातशाही जाके कुर्बानी देती सी उन्हां लई, और तुसी आपदे बच्चियां लई नहीं उठोगे यार। वो तो इन्नी दूर वालियां लई उठ गए, असीं आपदे बच्चियां लई नहीं बोल रहे। इन्ने स्वार्थी हो गए, मैं की लैना, मैं की लैना। एक मशहूर गल सी, फिर तो हरा देना। एक बारी आंदे किसे ते अटैक हो गया, आंदा मैं नहीं इहदे च हिस्सा लेना, ये तो कम्युनिस्ट है। फिर एक ते अटैक हो गया, नहीं मैं नहीं जाना, ये तो सोशलिस्ट है। फिर वो आंदा ये तो दूजा शहर है, फिर आंदा ये दूजा पिंड है, फिर आंदा ये तो यार परली बस्ती वाला है। ते फिर जदों ओहदे ते अटैक होया तो ओहदे नाल खड़न वाला कोई नहीं सीगा। ये सानू कल्ला कल्ला करके कुटदे भी नहीं ते लुटदे भी नहीं। ਉਹ ਜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਜਮਹੂਰੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਟਰੰਪ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਇੱਕ ਟਰੰਪ, ਆਪਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, 3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਚੰਗਾ, ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆ ਹੁਣੇ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ,
ਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀਰ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾੜ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰੀ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਮਾਨ ਜੀ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 3 ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਔਰ 2 ਹੋਰ ਨੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ। ਉਤੋਂ 10.5 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ESTPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ FIR ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚੜ ਕੇ ਆਜੂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੇ BJP, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਥਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਰੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਮਾਨ ਜੀ।
रेत की गल की इन्होंने, मैं थोनू एक वड्डी गल दसदा है, रेत किवें लुट्टी जा रही है थोनू पता है। ये श्रोमणी अकाली दल बादल की जो सरकार सी उदों तो शुरू होया, पहला रेत मुफ्त मिलती हुंदी सी, तुसीं गवाह हो सारे बैठे हो जो। कादे लई होया सी? आंदे जी इहदे नाल सरकार दी कमाई वधूगी, रेवेन्यू वधूगा। कौन ही हैलीकाप्टर ही है यार, छड्ड परे, एडा की उत्तम भगवंत वर्गा ही जांदा होना, की लैना वेख के इन्हां नूं, किते नवां काम करन चले होणगे इहो जिहा ही। आंदे जी सरकार दी कमाई वधूगी। पता किन्नी सरकार दी कमाई पिछले साल दी बजट च आई है जो 288 करोड़। फिर करप्शन किन्ने दी है? 21,000 करोड़। और ये मैं नहीं कह रहा, ये केजरीवाल साहब कह चुके ने 4.5 साल पहला। कमाई 288 करोड़, जिहड़ा रेवेन्यू इन्होंने 22,000 करोड़ का बनाना सी, बाकी कित्थे गया? मैं दसदा इन्हां दियां जेबां च, जिहड़ा पहला कांग्रेसियां दी जेबां च सी। जिहदा जिक्र कुशिंदर सिंह होरां ने हुणे कीता कि जे अगली बारी मौका मिल जाए तो मैनूं लगदा 1 लाख करोड़ तो इत्थों ही कढ लूं, मां दा पुत्त एक्सपर्ट है। उदों पहला बीजेपी ते अकाली दल दी जेब च सी। ये शरेआम हो रहा है। असीं ये किन्हां नूं कह रहे, हुण मैं तुहाडे राही ये गल फिर एक बारी सरकार नूं आना, असीं आने रेता तुसीं मुफ्त कर दिओ जिवें पहलां सी, ते एक मिनिमम टैक्स स्लैब बना के, चाहे एक इंडस्ट्री, एक कमर्शियल, एक रेजिडेंशियल, मतलब घर वाला, फैक्ट्रियां वाला या दुकाना वाला, एक मिनिमम टैक्स ला दिओ। जदों नक्शे पास हुंदे है उहदे च एक टैक्स ला दिओ, ना मात्र, बहुत थोड़ा। मैं तुहानूं लिख के दिना, साडी सारी टीम दिंदी है कि 7 गुना थोड़ा रेवेन्यू या सरकार दी कमाई वध जूगी, 7 गुना। ते जिहड़ा टिप्पर 25,000 का मिलता है रेत का, यह मुफ्त मिलूगा, ये मुफ्त मिलू। ते कुदरती घाण है जिहड़ा बंद हो जूगा, करना कुछ भी नहीं, मैकेनिज्म बनिया होया है। सिर्फ आ जिहड़ियां चैक पोस्टां ने बाहर ना जावे रेत दूजी स्टेट च, उहनूं सख्त करना है। पर ये मन जाण तां कह दिओ जी, क्यों नहीं मनना? क्योंकि खड्डां इन्हां नहीं तां वंडणीਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ चिक्कड़ चौधरी तुरे फिरदे हुंदे ने कि तैनूं देवांगे, तैनूं देवांगे, ये नाल चढ़दे ने। ਇਹ ਗੱਲ मन जाण कह दिओ जी। और आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਿੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋ ਫਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੋ ऑफिशियल माइनिंग है वो 4 ਲੱਖ मीट्रिक टन दी है, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ है ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲੱਖ मीट्रिक टन ਜਿਹਦੀ ऑफिशियल है, ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40 ਲੱਖ मीट्रिक टन। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਣ ਵੀ ਰੁਕ ਜੂ। ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ। ਆ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਸਰੌਲੀ ਬੰਨ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੇ, ਦਰਿਆ ਐ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਟੇਢਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਮਾ ਰੇਤ ਕੱਢ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵਾੜ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਵਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫੇਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਲਕਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖਲਕਤ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਤੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ बहुत ही फिर एक बारी मेहरबानी कहूँगा, थैंक्स करूँगा
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।